Sheba Prayer House, Narasapuram, for the first time in my life. నర్సాపురం షాబా ప్రార్థన మందిరంలో నేను మీ మధ్య ఉండటకు ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. ఇది నా జీవితంలో మొదటిసారి నర్సాపురంలో ఉంది. When I was 2 years old, నేను 2 సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు we were in the place called Kadalur. కడలూరు అనే ప్లేస్లో ఉండినా. I born in 1948. నేను 1945లో జన్మించాను. When I was 2 years old, నాకు 2 సంవత్సరాలప్పుడు my uncle brother Martin brought me and my mother and sisters from that place to Chennai. మరి మా అమ్మని మమ్మల్ని మరి మా మామయ్య మార్టిన్ గారు మరి చెన్నైకి తీసుకొచ్చారు. Brother Martin is my maternal uncle. మరి మా మార్టిన్ గారు నా సొంత మామ. So we were in the place called Queen Mary's College, Chennai. చెన్నైలో క్వీన్ మేరీస్ కాలేజ్లో మేము ఉంటుంది. At that time, my uncle, Brother Martin, and my grandmother, my mother, they don't know where to go, which church to go. మరి అక్కడ ఉన్నప్పుడు మా మా మామయ్య గారు మార్టిన్ గారు వాళ్ళ అమ్మ మా అమ్మ మరి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఆరాధనకి మాకు తెలిసేది కాదు. They used to go to Lutheran Church. వాళ్ళు లూథరన్ చర్చ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు. And there was a group called Bible League. అక్కడ బైబిల్ లీగ్ అనే తెగ ఉండేది. Then Tamil Pentecostal Mission. అక్కడ తమిళ పెంటెకోస్ట్ మిషన్ కూడా ఉంది. That time Brother Bhakt Singh came in the 1938. It seems I didn't born. I heard for the first time Brother Bhakt Singh came to Chennai. మొదటిసారిగా భక్త్ సింగ్ గారు చెన్నైకి వచ్చినప్పుడు 1948లో మరి అప్పుడు నేను పుట్టలేదు. 38లో నేను పుట్టినలేదు. That time Brother Martin was introduced to Brother Bhakt Singh in one meeting. మరి అప్పుడు మార్టిన్ భక్త్ సింగ్ గారికి మనని పరిచయం చేశారు. Then again he came 1941. Brother Bhakt Singh again came from Punjab. పంజాబ్ నుండి భక్త్ సింగ్ గారు మళ్ళీ 1941లో దిగి వచ్చారు. Then when he was preaching in the Tamil Methodist Church, మరి తమిళ లూథరన్ చర్చ్లో ఆయన బోధిస్తున్నప్పుడు there Brother Martin introduced Brother Bhakt Singh. అక్కడ మార్టిన్ మామయ్య గారు భక్త్ సింగ్ గారికి మమ్మల్ని పరిచయం చేశారు. By hearing his message, he committed himself for Lord's service. ఆయన వర్తమానాన్ని విని ఆయన సేవకి దేవుని సేవ చేయడానికి వచ్చేసారు. I can see many things from the early days. మరి ఆ దినాల్లో అనేక సంగతులు నేను చూస్తూ ఉండినాను. Age of 2, I was attending Jehoshaphat Chennai. 2 సంవత్సరాల అప్పటి నుంచి నేను జెహోషాఫాత్ చెన్నైలోకి వస్తా ఉన్నాను. I have seen the glorious days. ఆ దినాల్లో ఎంతో మహిమకరమైన దినాలు అనుభవించాను. It would be like in heaven. అక్కడ ఉంటే పరలోకంలో ఉన్నట్టుగా ఉండేది. So like that, అవునిగా through my uncle only, my grandmother, my mother, and my mother's sister Pinny, everybody accept the Lord Jesus Christ as their personal savior. మామయ్య గారి ద్వారానే మరి మా నాన్న అమ్మమ్మ అలాగే మా అమ్మ మా పిన్ని వీళ్ళందరూ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తులోనికి అంగీకరించి వచ్చారు. So telling the other things, because time is very short, సమయం చాలా we సంక్షిప్తంగా have come here to pray for so many things now. ఇప్పుడు అనేక సంగతుల గురించి మనం ప్రార్థన చేయాల్సిన సమయం ఉంది కదా. In between, as the Lord leads, I can join what all happened in the early days. మరి ఈ మధ్యలో ఆది దినాల్లో ఏమేమి సంభవిస్తూ కొన్ని విషయాలు నేను పంచుకోగలను. So shall we turn to the word of God now? ఇప్పుడు మనము దేవుని వాక్యం చూద్దాం. Shall we read book of Isaiah, యెషయా గ్రంథం chapter 42, 42వ అధ్యాయం verse 1. మొదటి వచనం. Shall we all read it together, please? అందరం కలిసి చదువుదాం. Isaiah chapter 42, verse 1. యెషయా 42 మొదటి వచనం. Behold my servant, when I uphold నేను ఏర్పరచుకున్నవాడు my elect, in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him.
He shall bringeth forth judgment to the Gentiles. May our loving God bless the portion which we read together. మనము కలిసి చదివిన వాక్యాన్ని మన ప్రేమ గల దేవుడు ఆస్వాదించుగాక. Shall we pray? ప్రార్థన చేద్దాం. Our loving Heavenly Father, మా ప్రేమ గల పరలోక తండ్రి, our gracious and wonder-working God, కృపగల దేవా, అద్భుతమైన కార్యము చేయవాడా, our never-failing and never-changing God, ఎన్నడూ తప్పిపోని మారిన దేవా, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, our highly exalted Savior, with the hearts full of worship, praise, adoration, we enter into thy courts this afternoon. అత్యున్నతంగా హెచ్చించబడిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున మీ యొక్క పరిశుద్ధ స్థలములోనికి మేము ప్రవేశిస్తూ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. Lord, in thy presence is fullness of joy. నీ యొక్క సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన సంతోషం కలదు. At thy right hand there are pleasures forevermore. నీ కుడి చేతున అనేక దీవెనలు కలిగి ఉన్నది. We pray that this joy must be increasingly experienced by every one of us day by day. ప్రభు, అనుదినము మాలో ప్రతి వారము మీ యొక్క ప్రేమను అనుభవించుటకు మాకు సహాయపడుతుంది. Thank you, Lord, for the great price you have paid on the cross of Calvary. మా నిమిత్తమై కల్వరి శిలువలో మీరు ఎంతో గొప్ప క్రైమ్ చెల్లించినందుకు, Lord, by the efficacy of thy precious blood thou hast brought nigh unto thee. ప్రభు, నీ యొక్క రక్త సామర్థ్యతను బట్టి మమ్మల్ని నీ పాదములకు సమీపంగా తీసుకుని వచ్చింది. Thank you, Lord, loving Father, for keeping us from falling. ప్రభు, పడిపోకుండా మమ్మల్ని కాపాడుతున్నందుకు వందనాలు. You are going to present us faultless before in thy presence. నీ సన్నిధిలో నిర్దోషులుగా నిర్ధారితులుగా నిలబెట్టగలవాడైన Lord, we thank thee for the mercies you have showered upon us during the past days. గత దినములలో మీరు మా ఏళ్ళ చూపుతూ వస్తున్న విశ్వాసతను బట్టి వందనాలు. We thank thee for bringing us in this fellowship this morning. ఈ ఉదయకాలన సహవాసంగా మేము కూడుకోవడానికి ఇచ్చిన సాయం బట్టి వందనాలు. Make our time very profitable and edifying. ప్రభు, మా సమయం ఎంతో క్షేమకరంగాను ఆశీర్వాదకరంగాను చేయండి. Lord, we commit this afternoon meeting into thy loving hands. ఈ సాయంత్రం పూటను కూడా ప్రభు నీ యొక్క కృపగల హస్తాలకి అప్పగిస్తున్నాం. O Lord, speak to us from thy heavenly throne. ప్రభు, నీ యొక్క పరిశుద్ధ సింహాసనం నుండి మాతో మాట్లాడు. Help us to serve thee acceptably with fear of God. ప్రభు, భయభక్తులు కలిగి నీకు ప్రీతికరమైన సేవ చేయటకు మాకు సహాయపడు. We bind the powers of darkness in thy mighty name. చీకటి శక్తులను, అంధకార శక్తులను నీ నామమున బంధిస్తున్నాం. And bring ourselves under the sprinkling blood of the everlasting covenant. నిత్య నిబంధన రక్త ప్రోక్షణకి మమ్మల్ని మేము తెచ్చుకుంటున్నాము. Pray with thanksgiving in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ అమూల్యమైన ప్రశస్తమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. Isaiah chapter 42 and verse 1. యెషయా గ్రంథం 42వ అధ్యాయం 1వ వచనం. That word starts like this. ఈ వాక్యం ఇలాగా ఆరంభిస్తుంది. Behold my servant. ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు. Behold my servant. ఇదిగో నేను నా సేవకుడు. If God tells us, behold my servant, means ఇదిగో నా సేవకుడు అని దేవుడు అంటున్నాడంటే we have to serve God like Christ. మరి మనం దేవుణ్ణి క్రీస్తుని పోలి సేవించాలి. How can we serve the Lord like Christ? క్రీస్తు వలె మనం ఎట్లా దేవుని సేవించగలం? See in Mark's Gospel, మార్కు సువార్తలో chapter 9 9వ అధ్యాయం and verse 35 we read, 9వ అధ్యాయం 35వ వచనంలో మనం చదవగలం. and he sat down and called the 12 and said unto them, if any man desire to be first, the same shall be last of all. 35వ వచనం. అప్పుడు ఆయన కూర్చుండి 12 మందిని పిలిచి, ఎవడైనను మొదటి వాడే ఉండగోరినేళ్ళ వాడందరిలో కడపటి వాడును అందరికీ పశ్చారపడి ఉండవలను. Last of all means servant of all. కడపటి వారు అంటే అందరికంటే ఆఖరి ఉండేవాడు. See Matthew's Gospel, మత్తయి సువార్త chapter 20 20వ అధ్యాయం and verse 27. 20వ అధ్యాయం 27వ వచనం. And whosoever will be chief among you, let him be a servant. 20:27 Matthew. 27వ వచనం. మీలో ఎవడు ముఖ్యుడే ఉండకూడను వాడు మీ దాసుడే ఉండవలను. See, once a question was asked Abraham Lincoln, the former president of the United States. పూర్వ దినాల్లో అబ్రహాం లింకన్ అనే మరి అమెరికా ప్రెసిడెంట్తో
చెప్పబడింది. ఒక ప్రశ్న. ఒక ప్రశ్న వేయబడింది. How to know the real nature of a man? మనుషుని యొక్క వాస్తవమైన స్వభావం ఎలా ఉంటుంది? Abraham Lincoln said, అబ్రహాం లింకన్ అన్నారు, if you want to know or test the real nature of a man, మరి మనిషి యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని స్వభావాన్ని ఎరుగుట కొరకు పరీక్ష ఏంటంటే give him a leadership, వాడికి ఆ యొక్క నాయకత్వ బాధ్యత ఇవ్వు. give him power and authority. వానికి అధికారాన్ని ప్రభుత్వాన్ని Real power creates pride and haughtiness in a man's life. అప్పుడు మనుషునికి ఆ యొక్క అతిశయము, గర్వము, మరి కఠినత్వం వస్తూ ఉంటుంది. Worldly people can be like that. అది లోకస్తులు అలా ఉంటారు. But the Lord Jesus Christ said అయితే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు అన్నారు that the Christian, a believer, should be different from this. మరి క్రైస్తవుడు విశ్వాసి దీనికి మరి ఇంకొక రీతిగా ఉండాలి. The Christian value is not in the power. మరి క్రైస్తవ మరి విలువ ఏంటంటే అధికారం అందు కాదు, not in authority, అధికారాలు ఎందు కాదు, but in humility. అది విధేయతలో ఉంటుంది. Lord Jesus Christ set an example, his own life for us. మరి ప్రభువు యేసుక్రీస్తు యొక్క తన యొక్క సంపూర్ణ జీవితాన్ని మనకు మాదిరిగా ఇచ్చాడు. He had the power in heaven and in earth. ఆయనకు పరలోకమందును భూమి మీదను అధికారం ఉన్నది. But he said that the Son of Man came not to be ministered unto, but minister. మరి మనిషి కుమారుడు పరిచయం చేయించుకుంటూ రాలేదు కానీ అనేక కొరకు పరిచయం చేయడానికి వచ్చాడు. He accepts that leader who is serving the Lord. మరి దేవుని సేవించటకు మరి అధికారం ఇవ్వబడిన సేవకుడు He should serve like Jesus Christ. అతడు యేసుక్రీస్తును పోలి సేవ చేయవాలి. So by this attitude he exhibited his humility. మరి అతని యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా మరి ఈ యొక్క విషయం మరి కనపరచబడాలి. See, we read in New Testament. నూతన నిబంధనలో మనం చదవగలం. James, John wanted to sit equally with Jesus. మరి యోహాను, యాకోబులు ఇద్దరు యేసు ప్రభుతో కలిసి కూర్చోవాలని ఆశిస్తున్నారు. One on the right, the other on the left. ఒక ఆయన కుడి వైపున, ఇంకొక ఆయన ఎడమ వైపున. In other words, ఇంకో మాటలో they wanted to have prominent place and power in the kingdom. మరి రాజ్యంలో వారికి ప్రాముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత దేవుని రాజ్యంలో ఉండాలనుకుంటున్నారు. But God rebuked them and reminded them that if they want to be chief, they want to be the chief leader. వారు ప్రాముఖ్యం కలిగిన వారి అధికారం కలిగి ఉండాలంటే he must be like a servant. వాళ్ళు సేవకులుగా ఉండవాలని. See, there were only 5 families in a particular church. మరి ఒక సంఘంలో ఒక 5 మాత్రమే ఉన్నారు. But the fellowship of those 5 families broke into pieces. మరి 5 సహవాసము తర్వాత ముక్కలైపోయారు. And 2 families among them left the church permanently. మరి 2 కుటుంబాలు అయితే పూర్తిగా వాళ్ళు విడిచిపెట్టేశారు. What was the problem? అయితే అక్కడ సమస్య ఏంటంట, There were arguments among them. వాళ్ళకి వాదనలు వచ్చినాయి. That who is important person? వాళ్ళు ఎవరు ముఖ్యులు? See, 4 people joined together in a matter. మరి 4 ఒక విషయంలో కలుసుకుంటే There comes a question that who is greater or who is the first. మరి అందులో వారికి ప్రశ్న వస్తే ఎవరు గొప్ప? See, nowadays in Christendom, in Christian field, in churches also, everybody wants to be in the pulpit, everybody wants to be in the limelight. మరి క్రైస్తవంలో ఈ దినాల్లో మరి ప్రతి వాడు పుల్పిట్ లేకపోతే మరి నడిపించేవాడిగా ఉండాలని అనుకుంటున్నారు. In the spiritual fellowship, అయితే ఆత్మీయమైన సహవాసంగా or in a Christian organization or in any ministry, క్రైస్తవ సంస్థలు కానీ లేక ఏదైనా పరిచర్య కానీ there is a competition and rivalry. మరి దానికి ఎంతో పోటీ ఉంటుంది, ఉద్యమం ఉంటుంది. That is an important, prominent. He wants to be an important, prominent person. మరి అయితే అక్కడ ఒక వ్యక్తికి ప్రాముఖ్యత
మరి ఇస్తున్నారు. In some churches, if they do not get any position or కొన్ని సంఘాల్లో post, మరి ఏదైనా వాడికి ఏదైనా పదవి ఇవ్వకపోతే they try to go to another church. మరి వాళ్ళు ఇంకొక చర్చ్కి వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నం See, చేస్తారు. among the 12 disciples of the Lord Jesus Christ, మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క 12 మంది శిష్యుల్లో among them also this problem arose. వాళ్ళ మధ్యలో కూడా ఇలాంటి సమస్య వచ్చింది. Knowing this very well, the Lord Jesus Christ came to the lower level and came to the lower state and washed their feet. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎంతో తగ్గించుకున్నవాడే వారి పాదాలు కడిగేంతగా దీనుడై తగ్గించుకున్నాడు. He served among everybody. వారి మధ్య ప్రతి వారి మధ్య ఆయన సేవ చేశాడు. He became an ordinary man. ఆయన బహు సామాన్యమైన వ్యక్తి అయిపోయాడు. He set an example and acted as a servant. మరి అక్కడ మరి ఒక పరిచారకుడిగా ఆయన అక్కడ ప్రవర్తించినాడు. He worked as a servant so that the disciples should remember that always in their life. మరి కాబట్టి తన శిష్యులు ఎల్లప్పుడూ ఆ సంగతి తాము జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలని కోరినాడు. Once a man of God who ministered and saved serving in China, చైనాలో ఒక దేవుని సేవకుడు పరిచయం చేస్తుండగా requested to another group to send one more God servant to accompany him to that servant. ఆయనతో కలిసి సేవ చేయడానికి ఇంకొక సేవకుని ఆయన పంపబడ్డాడు. So that group interviewed a young man from a village. మరి ఆ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఆ యొక్క వ్యక్తి ఒక విలేజ్ గ్రామం నుండి తీసుకురాబడ్డాడు, పరిచయం చేయబడ్డాడు. They thought he is not fit to be a missionary. మరి అయితే అక్కడ పరిచయం చేయడానికి ఆయన సామర్థ్యత లేనివాడు అనుకున్నాడు. That means he is not fit to do gospel work. He is not fit to do gospel work. అక్కడ స్వార్థ పరిచయం చేయడానికి ఆయన మరి సరైనవాడు కాదనుకున్నాడు. He is only for general work. ఆయన కేవలము ఆయా పనులు చేయడానికి. But the young man said, అయితే ఆ యవనస్తుడు అన్నాడు, I like to do any kind of job. అయితే మరి ఆ యవనస్తుడు అన్నాడు, ఏ పని అయినా చేయడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. In building of God's word, to cut the wood, carrying the water from the well. మరి నూతిలోంచి నీళ్ళు తీసుకొస్తాను, లేక కట్టెలను కొట్టి తీసుకొస్తాను. And humbly told them that I want. I think it's a great privilege for me. మరి దీనుడిగా మరి ఆ పరిచరించిన నేను పరిచయం చేస్తానని దీనుడిగా అంటున్నాడు. He is the person who was lifted by God as a famous evangelist called Dr. Mill. ఆ తర్వాత ఆ దీన సేవకుడు మరి గొప్ప he is a great evangelist. మంచి గొప్ప సువార్తికుడు అయిపోయినాడు. His name is Dr. Mill, M-I-L-N. మరి ఆయన పేరు డాక్టర్ మిల్. మిల్. When God gives you work, దేవుడు నీకు పని అప్పగించినప్పుడు do not think that it is lower than your status. మరి నీ యొక్క స్థితికి తక్కువగా ఇవ్వబడిందని అనుకోవద్దు. Secondly, రెండోది, how can we serve God like Christ? క్రీస్తు వలె మనం ఎట్లా దేవుని సేవించగలం? See Luke's Gospel, లూకా సువార్త chapter 14 14వ అధ్యాయం and verse 33. 33వ వచనం. Luke's Gospel, 14th chapter, verse 33. లూకా సువార్త 14వ అధ్యాయం 33వ వచనం. Whosoever be of you that forsaketh not all that he cannot be my disciple. ఆ ప్రకారమే మీలో తనకు కలిగిన అంతయు విడిచి పెట్టనివాడు నా శిష్యుడు కానేరడు. It is very important and essential to the Christian churches today about the clear description of this discipleship. మరి శిష్యానికి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. అది Say, how did the Lord Jesus Christ lived in this world? యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో ఎట్లా జీవించాడు? Did he expect any varieties of food? మరి ఆయన వివిధ రకములైన ఆహారాన్ని ఇస్తారని ఆశించాడా? Or a comfortable place to stay? ఆయన ఉండటానికి ఏదైనా సౌఖ్యవంతమైన స్థలాన్ని, Or a luxurious life? ఏదో విలాసవంతమైన జీవితాన్ని జీవించాలనుకున్నాడా? No, not at all. ఏ విధంగా కాదు. He was ready to give others what he had. ఆయన కలిగింది ఏదైనా ఉంటే అది ఇతరులకు ఇవ్వటానికి ఆయన He ఉంటున్నాడు. did not keep anything for himself. ఆయనకి తన కొరకు ఏది తను ఉంచుకోలేదు. He went many miles by walk to preach the gospel. దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి ఆయన అనేక మైల్స్ నడిచి వెళ్ళేవాడు. See, when he saw the 12 disciples to
preach the gospel, sent 12 disciples to preach the gospel. మరి 12 మంది శిష్యులను సువార్త ప్రకటించడానికి ఆయన పంపించినప్పుడు He said, you received freely, మీరు ఉచితంగా పొందారు, so you give them freely. మీరు ఉచితంగానే ఇవ్వండి. Provide them neither gold nor silver nor brass in your purses. మరి మీ యొక్క సంచుల్లో బంగారం వెండి ఇలాంటివి ఏం పెట్టుకోవద్దు. No anything for your journey, don't keep anything. మరి మీకోసం ఏది ఉంచుకోకండి. Neither 2 coats or shoes. మరి 2 జతల బట్టలు కానీ చెప్పులు కానీ వేసుకెళ్ళద్దు. Those who want to be his disciple, ప్రభు యొక్క శిష్యులుగా ఉండదు కోరిన వారు not only the money, మరి డబ్బుని కానీ but he మాత్రమే కాదు, expect that we must leave everything. మరి ప్రతిదాన్ని విడిచిపెట్టవలసిన వారేనా. That's what we can see in Brother Baksin's life also. మరి ఆ విధంగా భక్త్ సింగ్ గారి జీవితంలో మనం చూస్తాం. So he left everything and came for the Lord's service. ఆయన సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని సేవకి వచ్చారు. He was so humble man. ఆయన ఎంతో దీనుడైన మనిషి. He was gutty, like a lion, even his sound will be. ఆయన యొక్క స్వరము సింహం అనే ఉండేది. And also his look also like that. People will tremble మరి by ఆయన looking at చూశారంటే him. ఆయన చూశారంటే ప్రజలు వణికేటవారు. He is so humble man. ఆయన ఎంత దీనుడంటే Once he came to the place where he lived down in the beginning, I told you, no, in Queen Mary's College, Chennai. చెన్నైలో ఒక స్థలానికి ఆయన వచ్చినప్పుడు He came along with my uncle, మా మామయ్యతో వచ్చారు Brother Baksin, భక్తి గారు. and my grandmother. మా అమ్మమ్మ She told him, she asked him, ఆయనకి ఆతిథ్యించారు. see, you must stay tonight in our house. ఈరోజు మా ఇంట్లో ఉండాలి మీరు అన్నారు. Our house totally will be very small, very small, even not 10 by 10. మరి మా ఇల్లు 10 అడుగులు పొడుగు వెడల్పు ఉండదు. Because my grandmother was given that quarters. మా అమ్మమ్మ గారికి ఆ యొక్క నివాస స్థలం She was working in a simple work job in that college. ఆ కాలేజీలో ఒక చిన్న పని మాత్రం ఆమె కలిగి ఉండేది. So these two came to visit us. మరి మేము ఆయన మమ్మల్ని మరి దర్శించడానికి వచ్చారు. My grandmother told him. మా అమ్మమ్మ గారు అన్నారు. He said, yes, all right. He said. ఆమె అడిగినప్పుడు ఆగబెట్టి అన్నారు. He said, he ready to stay there. మరి ఆయన అక్కడ ఉండటానికి సిద్ధపడిపోయారు. Now how to accommodate him? అయితే అక్కడ ఎట్లా ఆయనకి మరి సౌకర్యంగా చూడాలి. Small house, చిన్న గది. Of course we gave him dinner and all. ఆ రాత్రి భోజనం పెట్టారు. Now how to give accommodation? అక్కడ ఆయనకి అకామిడేషన్ అలాగే So right in front of our house there is a science block. మరి అక్కడ Big place. అక్కడ మరి ఎంతో పెద్ద Science block, science building. అక్కడ ఒక కాలేజ్ బిల్డింగ్ ఒకటి. Big veranda was there. అక్కడ పెద్ద వరండా ఉంది. We tied mosquito net. అక్కడ మస్కిటో నెట్ దోమతెరలు కట్టారు. We put 2 mats. అక్కడ 2 చాపలు వేశారు. I was very small boy, still I remember. అప్పుడు బాగా చిన్నోడిని ఇంకా జ్ఞాపకం ఉంది నాకు. Brother Baksin stayed in that place, slept that night. Next day morning they went to Joshua. ఆ రాత్రి అక్కడ భక్తి గారు ఉన్నారు. తర్వాత లేచి ఉదయాన్ని జోషామాకి వెళ్ళారు. See, those who accept the Lord Jesus Christ, కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన వాళ్ళు he may lose his status in the society. సాంఘికంగా వారు కలిగిన స్థితిని వాళ్ళు విడిచిపెడతారు. He may lose his friends or families. వారి యొక్క స్నేహితులను కుటుంబాన్ని సైతం But విడిచిపెడతారు. today these who say that they are disciples, వారు ఈ దినాల్లో కూడా శిష్యులు అని చెప్పుకుంటారు. they are not ready to leave their positions or possessions. వారికి కలిగిన వారి స్థితిని కానీ వారి యొక్క ఆస్తిని కానీ విడిచిపెట్టారు. They hesitate to keep 1 foot only for Lord's sake. మరి ఒక అడుగు మాత్రం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కొరకు వేస్తారు. They are hesitating. వారు జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు. So at this time, let us search ourselves. ఈ సమయమున మనం పరీక్షించుకోవాలి. Whether we are true disciples. మనం నిజమైన శిష్యులుగా ఉన్నామా? Whether we are true servants of God. నిజమైన సేవకులుగా ఉన్నామా లేదా అని. So how to serve God? ఎలా మనం ఆయన సేవించాలి? Isaiah యెషయా గ్రంథం chapter 52 52 verse 1. మొదటి వచనం. There we read, మూడవదిగా చదువుతాం. awake, awake, put on thy strength, O Zion. 52 అధ్యాయం 1వ వచనం. సియోను లెమ్ము లెమ్ము నీ బలం ధరించుకో. Here God is telling twice to awake. ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నాడు
లెమ్ము అని 2 సార్లు చెప్తున్నారు. Here we can see the urgency and the haste. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి అత్యవసర స్థితి, తొందరపాటు Here చూపిస్తున్నారు. is the responsibility to the work quickly. మరి అక్కడ చేయవలసిన పనిని తొందరగా చేయటానికి ఉన్న బాధ్యతను చెప్తున్నారు. So we have come to the time to arise and shine for God. కాబట్టి దేవుని కొరకు మనం లేచి తేజరిల్లవాలి. We are in the end days. మనం అంత్య దినాల్లో ఉన్నాం. So we can able to feel the Spirit of God speaking within in our hearts. కాబట్టి దేవుని యొక్క ఆత్మ మనతో మాట్లాడటం మనం అనుభవించాలి. So if you want to do something for God, మనం దేవుని కొరకు ఏమైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు do it right now. ఇప్పుడే మొదలు పెట్టాలి. Today many people instead of shining, మరి ఇప్పుడు తేజరిల్లే బదులుగా they are telling so many excuses. అనేక సాకులు చెప్తూ ఉన్నారు. My family situation is not good. నా కుటుంబ పరిస్థితి ఇప్పుడు బాగాలేదండి. My wife, my husband, my children are not allowing me to do serve the Lord. నా పిల్లలు, నా భార్య సేవ చేయడానికి అనుమతించట్లేదండి. Others say I don't have wisdom. లేకపోతే నాకు తెలివి లేదు. I do not have preaching talent. నాకు బోధించే సామర్థ్యత లేదు. But God's word says అయితే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. in Isaiah chapter 52 and verse 2. మరి 52 అధ్యాయం యెషయాలో What do we read there? ఏం చెప్తున్నారు? Shake thyself from the dust. ధూళి దులుపుకొనుము యెరూషలేము. Why dust has come? ఎందుకు ధూళి వచ్చింది? When you don't use a thing, ఏదైనా మనం ఉపయోగించకుండా ఉంటే the dust will form on the matter. ఆ వస్తువు మీద ధూళి పేర్కొంటుంది. When you don't use it for a long time, మరి దాన్ని చాలా కాలం ఆ వస్తువుని వాడుకోకుండా ఉంటే rust will form. దాన్ని తుప్పు పడుతుంది. Many people instead of used for God, they get rusted. మరి దేవుని కొరకు వారు ఉపయోగించబడే బదులుగా వాడు తుప్పు పట్టేవాడిగా ఉంటాడు. Dearly beloved, ఇక్కడ ప్రియులారా, dust of sin, అది పాపపు ధూళి. dust of laziness, మరి ఆ సోమర్తనం ధూళి, dust of fear, పిటితనం కూడిన భయం, dust of inability. మరి అసమర్థత కూడిన ధూళి. Shake yourself from all this kind of dust. మరి ఈ విధమైన ధూళి అంతటి మనం ధూళిపించుకోవాలి. And we must raise for God. మనం ప్రభు కొరకు లేవాలి. Not only awake, we have to arise for God. మరి మేల్కొంటూ మాత్రమే కాదు, దేవుని కొరకు లెగాలి. Arise, and what we have to do? మరి లేచి ఏం చేయాలి? Now we are going to read Matthew's Gospel, chapter 21, verses 28 to 31. Somebody can read loudly, please. మత్తయి సువార్త Chapter 21, 21 అధ్యాయం from 28 to 31. 28 నుంచి 31 వచ్చిన వరకు ఎవరైనా దయచేస్తారు. Now only we are going to concentrate the message. ఇప్పుడు మనము దేవుని వాక్యం మీద మన ఏకాగ్రత. Matthew 21, 28 to 31. One brother, one servant of God can read loudly. దేవుని సేవకుడు నీకేమి తోచున్నది? ఒక మనుషునికి 2 కుమారులు ఉండిరి. అతడు మొదటి వాని యొద్దకు వచ్చి, కుమారుడా, నేడు పోయి ద్రాక్ష తోటలో పని చేయమని చెప్పగా వాడు పోను అని ఉత్తరం ఇచ్చాను. కానీ పిమ్మట మనసు మార్చుకొని పోయాను. అతడు 2వ వాని యొద్దకు వచ్చి ఆ ప్రకారమే చెప్పగా వాడు, అయ్యా, బోధనను కానీ పోలేదు. ఈ ఇద్దరిలో ఎవడు తండ్రి ఇష్ట ప్రకారం చేసిన వాడని వారిని అడిగాను. అందుకు వారు, మొదటి వాడే అనేది. యేసు సుంకరులను వేశ్యలను మీకంటే ముందుగా దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. Here you see, son, go work today in my vineyard. కుమారుడా, ఇప్పుడు నీవు పోయిన ద్రాక్ష తోటలో పనిచేయరా అన్నాడు. Every believer with an inner feeling in the heart that he is an evangelist. ప్రతి వాడు మరి తన హృదయంలో నేను ఒక సువార్తికుడైనాననే ఒక అనుభవం కలుగుతున్నారు. He is a gospel worker. ఆయన సువార్త పనివానిగా భావిస్తున్నారు. When the day I came in the life of faith, మరి నేను విశ్వాస జీవితంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు I must have the burden to bring a person who has not come into the faith of life. మరి విశ్వాస జీవితంలోకి రాలేని వ్యక్తి గురించి నేను బాధ్యత వహించాలి. We must have the desire and we must have the burden, like Nehemiah. మరి నెహెమ్యా వలె దేవుని సేవ చేయటకు ఒక ఆశ కలిగి ఉండవాలి. See, one beautiful verse in Nehemiah which attracted me very much. నెహెమ్యా గ్రంథంలో ఒక
ఎంతో విలువైన మాట నా హృదయాన్ని ఆకర్షించింది. Book of Nehemiah, నెహెమ్యా గ్రంథం chapter 4, 4వ అధ్యాయం and verse 6. 6వ A lost part. ఆఖరి వాక్యం. Lost part. అయినను పని చేయటకు జనులకు మనసు కలిగి ఉన్నది కనుక మేము గోడను కట్టుచుంటిమి, అది సగం ఎత్తు కట్టబడి ఉంది. So the people had a mind to work. అక్కడ ప్రజలు పని చేయటకు మనసు కలిగిన వారు. What sort of work? ఎటువంటి పని? See Nehemiah chapter 2 and verse 18. మరి నెహెమ్యా 2:18. Nehemiah 2:18. ఇదే కాక నాకు సహాయం చేయి దేవుని కరుణాహస్తమును గూర్చియు రాజు నాకు సెలవించిన మాటలన్నీ నేను వారితో చెప్పుతిని. అందుకు వారు మనం కట్టుటకు కూడుకొందము రండి అని చెప్పి ఈ మంచి కార్యం చేయటకై బలము తెచ్చుకున్నారు. The work is a good work. ఈ కార్యము మంచి కార్యం. Go do work is a good work. మరి పని చేయట మంచి పని అయింది. God's work is a good work. దేవుని పని మంచిది. Once the people of the United States asked Dr. Billy Graham, మరి యునైటెడ్ స్టేట్లో వారి ప్రజలు బిలిగ్రామ్ గారిని అడిగారు, why don't you become as president to US? యుఎస్కి ప్రెసిడెంట్గా నేను ఎందుకు కాకూడదు? People will vote for you. మరి ప్రజలందరూ నీకు ఓట్లేస్తారు కదా. Billy Graham answered, బిలిగ్రామ్ అన్నారు, I am working good work than that. మరి నేను ఆ పని కంటే మంచిదైన పని My కలిగి heavenly master's work is good work. మన పరలోకపు యజమాని యొక్క పని చాలా మంచి. See, secondly, we see in Nehemiah chapter 6 and verse 3. నెహెమ్యా 6వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో మళ్ళా చూడగలం. Nehemiah 6 and verse 3. నెహెమ్యా 6:3. అందుకు నేను చేయు పని గొప్పది, దానిని విడిచి మీ అందరికి వచ్చినట్లే నేను దానిని ఎందుకు ఆపవలను? He says about the work, it is a great work. ఇక్కడ చేసే పని గురించి ఆయన అంటున్నాడు, నేను చేసే పని గొప్పది. First, good work. మొదటిది మంచి పని. Now it's a great work. ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు గొప్పదైన పని. It is a great work. Thirdly, we find in Nehemiah chapter 4 and verse 19. మూడోదిగా నెహెమ్యా 4వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో చెప్తాడు. 19. 19వ వచనం. పని మిక్కిలి గొప్పది. See, the work is great and large. మరి ఇప్పుడు పని గొప్పది, చాలా విస్తారమైనది. This work cannot be done in only a single circle. మరి ఏదో ఒక చిన్న చుట్టూ సరిపోదు. The work is having no boundary. అయితే దానికి ఒక హద్దు కనపడదు. This is a large work. ఇది చాలా విస్తారమైన పని. In jungle, అది అడవిలో, in villages, గ్రామాల్లో, in cities, పట్టణాల్లో, and in mountains. పర్వతాల్లో. So the people had a longing and their mind to work. మరి అక్కడ ప్రజలు పని చేయటకు మరి ఆ మనసు కలిగి ఉంటున్నారు. This work is a good work and great work. మరి ఈ పని మంచి పని, గొప్పదైన పని. I have to do his work. ఆయన పని నేను చేయవలసి ఉన్నాను. See, do you know what is the force which is pushing him to do the work? ఆ పని చేయటకు అతన్ని ప్రేరేపించేది, మరి వచ్చేది ఏంది? It is written there itself. It is written there itself. మరి అక్కడ First we read no Matthew's gospel. మత్తయి సువార్తలోనే అక్కడ మనం చదివాం. What is that? ఏంటిది? What is it telling to his son? అతని కుమారునికి అప్పుడు ఏం చెప్పాడు? First he is telling, go. మొట్టమొదటిగా ఆయన అంటాడు పో. That is called pushing. అది ప్రోత్సాహం. Pushing. మరి త్రోయిక. Pushing for Lord's service. మరి దేవుని సేవ చేయడానికి My త్రోయిక. heavenly Father's love must push me to do His good work, great work. నా పరలోక తండ్రి ఈ గొప్పదైన మంచి పని చేయడానికి నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. Paul says Christ's love is constraining me. మరి పౌలు చెప్తున్నాడు, క్రీస్తు ప్రేమ నన్ను బలవంతం చేస్తుంది. So I cannot keep quiet. నేను మౌనంగా ఉండలేను. Then thirdly, మూడోదిగా there is a time or chance. మరి అవకాశానికి కలిగి ఉంటాను. What is it written? ఏం రాయబడింది? Is it tomorrow? అది రేపా? Today? ఇప్పుడే, ఈ దినం. Today. ఈ దినం. That is qualification. అది ఒక క్వాలిఫికేషన్. Qualification. You must become a son. నువ్వు కుమారుడిగా చేయబడాలి. That is pushing. Go son. ఎల్లు ఎట్రా అబ్బాయి. And it is written about the time when. అది ఎప్పుడు? God's work is not for tomorrow. దేవుని పని రేపు కాదు. We cannot say that we will see later. తర్వాత చూద్దాం అనేది కాదు. No, He gives the time.
ఆయన సమయం చెప్తున్నాడు. See, death is sure, but time is not sure. మరణం చెప్పబడింది నిశ్చయము, కానీ సమయం తెలియదు. God's time is always today only. మరి అయితే దేవుని సమయాలు ఎప్పుడు కూడా ఈ దినమనే. Devil will say tomorrow. మరి Devil. దయ్యం అంటది రేపు అంట. When the frogs came up and covered the land of Egypt. మరి Frogs. మరి కప్పలు ఐగుప్తు దేశానికి కప్పినప్పుడు Pharaoh was unable to be in the house. మరి ఫరో కూడా అతని ఇంట్లో ఉండలేకపోయాడు. Because the frogs spread all over his house. మరి ఆ కప్పలు అతని ఇల్లంతా ఆవరించినాయి. Bedroom, kitchen and oven. బెడ్రూమ్ లోను మరి కిచెన్ లోను ఆ యొక్క ఉడికించే పాత్రలో He cannot bear the nuisance. ఆ యొక్క న్యూసెన్స్ భరించలేకపోయాడు. So he called Moses for prayer. అప్పుడు మోషేని అతను ప్రార్థన See, చేశాడు. this Moses is very wise and clever. మరి మోషే చూడండి చాలా తెలివైనడు, He is not like us. ఆయన మళ్ళాటోడు కాదు. The king called him అప్పుడు రాజుగారు ఆయన and పిలిచాడు, he went and asked question. అడిగాడు. See, please read Exodus నిర్మకాండంలో చూడండి chapter 8 8వ అధ్యాయం and 9th verse. Exodus chapter 8 and 9th verse. మరి నిర్గమ 8:9 వచనం. And Moses said unto Pharaoh, Glory over me, when shall I entreat for thee and for thy servants and for thy people to destroy the frog from thee and thy house, that they may retain in the river only. చదవండి తెలుగులో. తెలుగులో అందుకు మోషే, ఆ, నన్ను గెలిచినట్టుగా నీవు అతిశయింపవచ్చును. ఈ కప్పల శేషము ఏటిలోనే ఉండినట్లును, అవి నీ మీదను నీ ఎండలోనూ ఉండకుండా చంపబడినట్లును, నీ కొరకును నీ సేవకుల కొరకును నీ ప్రజల కొరకును నేను ఎప్పుడు వేడుకొనవలెనో చెప్పుమని ఫరోను అడగగా ఫరో రేపే అనడు. Here Moses is asking ఇక్కడ మోషే అడుగుతున్నాడు, Pharaoh is asking Pharaoh ఫరోని అడుగుతున్నాడు, that when should I pray? నేను నీ కోసం ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయను. Can a man of God or can a servant of God ask this question? మరి దేవుని సేవకుడు అలాగే ఇలాంటి ప్రశ్న అడుగుతాడా? See Exodus chapter 5 and verse 10. 8 verse 10, please read. 8వ అధ్యాయం No, 10th verse. 10వ వచనం. మా దేవుడైన యెహోవా వంటి వారు ఎవరునూ లేరు అని నీవు తెలుసుకున్నట్లు నీ మాట చొప్పున జరుగును. No, Exodus 8 chapter 10th verse. మా దేవుడైన యెహోవా వంటి వారు ఎవరునూ లేరు. Telugu 9th verse, I think. Read it. He says tomorrow. అతడు రేపే అని. What does it mean? అంటే ఏంటి? I can have fellowship with frogs even one more day. మరి తప్పదు ఇంకొక రోజు ఉంటుంది. Tomorrow is devil's calculation. మరి రేపు Tomorrow is that is devil's calculation. మరి దయ్యం యొక్క లెక్కలు ఏంటంటే రేపు. Pharaoh's calculation. మరొక లెక్కలు. But God's calculation is always today. మరి దేవుని యొక్క లెక్కలు అయితే ఎప్పుడు కూడా ఈ దినమే. Today is God's calculation. మరి ఈ దినమే దేవుని యొక్క లెక్కలు. So to work in the vineyard we must have the qualification. మరి ఆ ద్రాక్ష తోటలో పనిచేయడానికి మొట్టమొదటిగా అర్హత కావాలి. And fit to be as his son. మరి దేవుని కుమారుడిగా ఉండటానికి And also we have pushed ourselves to go. మరి పని చేయడానికి వెళ్ళే ప్రోత్సాహం. And the time is not tomorrow, today. మరి సమయం ఏంటంటే రేపు కాదు ఈ దినమే. And fourthly, నాలుగోదిగా the ground or the base. మరి ఆ యొక్క స్థలం. Go to work in my vineyard. నువ్వు నా పొలంలో పనిచే ద్రాక్ష. That is the base. అది స్థానం. We must go and work in the church, which is his vineyard. మరి ఆయన ద్రాక్ష తోట అయిన సంఘంలో పనిచేయాలి. We must work for the growth and for the upliftment of the church. సంఘం యొక్క ఎదుగుదల కొరకు వారి ప్రోత్సాహం కొరకు పనిచేయాలి. And you must work to win souls for Christ. మరి క్రీస్తు కొరకు ఆత్మలను సంపాదించే See పని. how clearly Lord told in this parable. ఈ యొక్క సాదృశ్యంలో స్పష్టంగా చెప్తున్నాను. Now let us read the 29th verse. Matthew 24 chapter 29th verse. చదువుతాం. Matthew 21:29. వారు ఇరవై తొమ్మిది. చెమ్మట మనసు
మార్చుకొని పోయింది. He answered and said, I will not. వాడు పోను అని ఉత్తరం ఇచ్చాడు. Lord came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. ప్రభు చెప్పాడు, కుమారుడా నువ్వు పోయి ద్రాక్ష తోటలో పని చేయరా. He said, No, I won't go. వాడు అన్నాడు, నేను అన్ను. He refused. తృణీకరించాడు. He refused father's command. మరి తండ్రి ఆజ్ఞ సైతం ఆయన తృణీకరించాడు. He ignored. పట్టించుకోలేదు. But one word is written there. అయితే ఒక మాట అంటున్నాడు. What is that? ఏమంటా? In English Bible. ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో. But అయితే అయినను కానా. But afterward he repented and went. ఆ తర్వాత వాడు పశ్చాత్తాపడి వెళ్ళాడు. Because his conscience was disturbing him. ఎందుకంటే అతను మనస్సాక్షి అతను కలవరపరుస్తూ ఉంది. He repented and went to go do work. అతను పశ్చాత్తాపడి మనసు మార్చుకుని వాడు వెళ్ళాడు. Then he came to the second and said, అయితే తర్వాత ఆయన రెండవ దగ్గరికి వచ్చి likewise. అలాగే అన్నాడు. What did he say? ఏమన్నాడు? He said, I go, sir. వాడు అంటాడు, అయ్యా నేను వెళ్తాను అన్నాడు. Like us, yes, sir. I go, sir. వెళ్తాను. Okay, sir. ఓకే సార్. I was running and traveling. నేను పరిగెత్తు ప్రయాణిస్తాను. In Chennai, Chennai. I was a tourist car operator once upon a time, not now. ఒక సమయంలో The drivers will come. డ్రైవర్స్ Drivers used to come. డ్రైవర్స్ వచ్చేది. They will come. We have to give them a log sheet on paper. ఒక పేపర్ వాడు మార్చి You go on such a certain place. నువ్వు పోయి ఆ స్థలంలో ఉండాలి. We will give the direction. వాడు నీకు దారి చెప్తాడు. He will get that paper. ఆ పేపర్ వచ్చింది. ఎస్ సార్. Then after going from the office, ఆ ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళిపోయాను. he will tell something about me and go. నా గురించి ఏదో చెప్పేసాడు. This man is like that, like that. ఈ మనిషికి ఎలా ఉంటాడండి. So he refused father's command. అతడు తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞను నిర్లక్ష్యపెట్టాడు. But answered, he repented and went. ఆ తర్వాత వాడు మనసు మార్చుకుని వెళ్ళాడు. Because his conscience was disturbing, pricking him. మరి ఎందుకంటే అతని మనస్సాక్షి అతన్ని గుచ్చుతా ఉంది. So that's why he's telling, yes sir, I will go sir. వాడు అంటాడు, సరేనండి వెళ్తాను. What we read there? అక్కడ ఏమంటా? He went not, he didn't go. వాడు వెళ్తానని చెప్పి వెళ్ళలేదు. He said, I will go. He said, I will go. వెళ్తానని చెప్పాడు. But he didn't go. అయితే వాడు వెళ్ళలేదు. He came to the elders and asked to do the ministry. ఇప్పుడు పరిచయం చేస్తున్న పెద్దోళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి He refused. మరి వాడు He ignored. మరి He పట్టించుకోలేదు. denied. కాదనుకున్నాడు. But afterward he repented and went away. వాడు తర్వాత మనసు మార్చుకుని వెళ్ళాడు. So he came to the younger one and asked to go. ఆయన చిన్నవాడు ఇంకోటి దగ్గరికి వచ్చి అడిగినప్పుడు He said, yes sir. అయ్యా వెళ్తాను సరే అన్నాడు. Oh, what a decision. అయితే డిసిషన్ ఏంటి? What a commitment it is. దేనికి పరుచుకున్నాడు. But does it come into practice? అది మరి కార్యరూపం చేస్తుంది. No. Not at all. దాన్ని సాధించలేదు. Probably many of us also అలా నేను మళ్ళీ have this kind of character. This kind of character. మరి ఇలాంటి గుణ లక్షణాలు కలిగి So God's work, దేవుని పని it's a good work. అది మంచి పని. The responsibility which is given by God దేవుని చేత మనకి పడిన బాధ్యత for every one of us. మనలో ప్రతి వారికి. See, in the army, సైన్యంలో they select many people. చాలా మంది వాళ్ళు ఎన్నుకుంటారు. There are some conditions there. అది కొన్ని షరతులు ఉంటాయి. Their height, chest, weight, వాళ్ళ ఎత్తు, వాళ్ళ యొక్క చెస్ట్, everything should be fixed. Everything should be fixed. వాళ్ళ అన్నింటిలో సామర్థ్యం ఉండాలి. So they have selected all. మరి అన్నింటిలో ఎన్నుకోబడ్డాక For what? ఎందుకొరకు? Army. సైన్యంలో పనిచేయాలి. That's a training period for 3 years. వారికి 3 సంవత్సరాల తరబేతి సమయం ఉంటుంది. Heavy training. చాలా కఠినమైన పని. Everybody must take the gun in their hand. మరి వారి ప్రతి వాళ్ళు తమ చేతిలో గన్ కలిగి ఉండాలి. They must learn how to shoot. మరి వాళ్ళు షూట్ చేయడం ఎట్లా తెలుసుకోవాలి. Whatever they say, they must do. వాళ్ళు ఏం చెప్తారో అది చేయాలి వాళ్ళు. But after the training is over, ఆ పని తరబేతి అయిపోయాక they will be given work in various
place, there is department. మరి ఆయా విభాగాల్లో వారు పనిచేయడానికి పని పడుతుంది. That is in mechanical side, మరి మెకానికల్ సైడ్, office, canteen. మరి ఆఫీసులోను క్యాంటీన్లో. So according to their instruction and order, they must carry on their work. మరి వారికి ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞ చొప్పున వారు తమ పనిని నిర్వర్తిస్తున్నారు. So all of them selected to fight in the war. మరి ప్రతి వారు కూడా యుద్ధంలో పోరాడటానికి వారు ఎన్నుకోబడ్డారు. But if the war is declared, అయితే ఆ యుద్ధం ప్రకటింపబడినప్పుడు they must take the gun and stand in the front. మరి వాడు గన్ను తీసుకుని మొదటి వరుసలో నిలబడ్డారు. Dear brothers, dear servants of God, ప్రియమైన సహోదరులారా, సేవకులారా, God has called us for His ministry. దేవుడు మనం తన పరిచయం చేయడానికి పిలిచినాడు. So we are in the church, in the family of God. మనం సంఘంలో దేవుని యొక్క కుటుంబంలో ఉన్నాము. There are different ministries. మనకు వివిధమైన పరిచర్యలు ఇవ్వబడ్డాయి. Prayer ministry, ప్రార్థనా పరిచర్య, counseling ministry, మరి ఒకరికి helping సలహాలు ఇచ్చే పరిచర్య, ministry. సహాయం చేసే పరిచర్య. Likewise, there are so many ministries in the house of God. ఆ విధంగా దేవుని ఇంట్లో అనేక పనులు కలిగి ఉన్నాం. See, there was a revival preacher. మరి ఒక ఆయన చాలా ఉత్సవమైన ఉపదేశకుడు ఉన్నాడు. He was a revival preacher. In New Testament today. నూతన నిబంధన కాలంలో ఒక ఉద్యమం తెచ్చే బోధకుడు ఉన్నాడు. Can anybody tell who is that? ఆయన ఎవడో మీకు తెలుసా? నూతన నిబంధనలో If you read Apostle Acts of the Apostles chapter 8, you will come to know. That is Philip. ఆయన ఫిలిప్ ఆయన. See, Lord is telling, okay, you go to the desert. నువ్వు పోయి ఆ అరణ్యం వైపు వెళ్ళు అన్నాడు. Why not? ఎందుకు? Why not? ఎందుకు ప్రభా? I am doing very good ministry in the town. ఈ టౌన్ లో నేను చాలా మంచి పని చేస్తున్నాను కదా. All the people likes me very much. అందరూ నన్ను చాలా ఇష్టపడుతున్నారు. Miracles are taking place. మరి అద్భుతాలు జరుగుతా ఉన్నాయి. Many people believe and taking baptism. మరి అనేక మంది విశ్వసించి బాప్తిజం పొందుతున్నారు. And this time you are asking me to go to the desert side, no? ఏంటి ప్రభా, ఇప్పుడు ఈ సమయంలో నన్ను అరణ్యానికి వెళ్ళమంటారు. What is the matter? ఏంటి సంగతి? One fellow is going. ఒక మనిషి వెళ్తున్నాడు అక్కడ. You go and give him the gospel. వాడు పోయి అతనికి సువార్త అందించు. God has told to the man who was ministering to the multitude. మరి ప్రజల మధ్యలో జనసమూహం మధ్యలో పరిచయం చేస్తున్న దేవుని సేవకుడిని And use him to do personal evangelism. మరి వ్యక్తిగా ఒక వ్యక్తికి పరిచయం చేయడానికి సువార్త చేయడానికి So we పంపిస్తున్నారు. have to be ready for that also. మనము ఆ పని చేయడం కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి. You can say, no, I don't have leading. మరి లేదు లేదు నాకు ఆ పని చేయడానికి I cannot do personal evangelism. నేను వ్యక్తిగతంగా పని చేయడానికి నాకు No, చాలా I cannot go. నేను పోలేను. You send somebody else. ఎవరినైనా పంపించు ప్రభా. No, లేదు, you have to go. నీవే వెళ్ళాలి. He gave the gospel to the Ethiopian eunuch. మరి అక్కడ అతను పోయి ఐథియోపియల నపుంసకునికి ఇచ్చాడు. He came forward to take baptism. అతడు బాప్తిజం పొందడానికి ముందుకు వచ్చేసాడు. And Philip baptized him. ఫిలిప్పు అతనికి బాప్తిజం ఇచ్చాడు. Immediately the Spirit of God caught away Philip. ఆ వెంటనే ఫిలిప్పుని ఆత్మ ఎత్తుకుని పోయాడు. God did not allow Philip to stand there itself. అక్కడే ఫిలిప్పు ఉండిపోవాలని దేవుడు అనుమతించలేదు. Why? ఎందుకని? Suppose if he would have waited there ఒకవేళ అతడు ఇంకా అక్కడ ఉంటే, or stood there, అక్కడ నిలబడి ఉంటే he would have asked eunuch to give some gift. ఆ యొక్క నపుంసకుని ఏమన్నా బహుమానిస్తాడా అని వేచింది. God wanted to give you a big lift instead of gift. మరి ఆ యొక్క బహుమానం బదులుగా దేవుడు మంచి ఉన్నతంగా ఎత్తించాడు, ఎత్తిపోయాడు. Elijah was a man who prayed and brought down fire from heaven. పరలోకం నుండి అగ్ని తెచ్చినటువంటి ఏలియా He prayed and said to his servant, మరి ఆయన తన సేవకుని కొరకు అతడు ప్రార్థన చేశాడు. go and tell Ahab, ఆహాబు పోయి చెప్పు, prepare thy chariot నీ యొక్క రథాన్ని సిద్ధపరచుకో, and get thee down, త్వరగా వెళ్ళు, that the rains stop thee not. మరి ఆ వర్షం వచ్చి నేను ఆటంకి పట్టుకున్నా అంటే నువ్వు వెళ్ళిపో. Ask him to go quickly. త్వరగా వెళ్ళు. Otherwise he will get caught in the rain. లేకపోతే వాడు ఆ యొక్క వర్షంలో చిక్కుకుంటాడు. Ahab prepared his chariot, started. ఆహాబు తన యొక్క రథాన్ని సిద్ధపరచుకున్నాడు. Elijah proved that God of Jehovah is a true and a living God. మరి ఎలియా మరి యెహోవా దేవుడు నిజమైన దేవుడని నిరూపించాడు. Also he warned to push off quickly
ఇప్పుడు మళ్ళా అతన్ని త్వరగా వెళ్ళమని ప్రేరేపిస్తున్నారు. because it's going to rain. ఎందుకంటే వర్షం రాబోతుంది. So thinking like that is in his heart, ఆ విధంగా హృదయం తాల్చి did Ahab give any lift to Elijah Ah. in his chariot? ఆయన రథంలో ఆహాబు నాకేమైనా గుర్తిస్తాడని ఆశించలేదు. Because rain is going to come. వర్షం Come రాబోతుంది, and get in my chariot. వచ్చి నా రథంలో ఉండు. Did he give any lift? అతనికి ఏమైనా లిఫ్టింగ్ ఇచ్చాడా? No. ఇవ్వలేదు. He did not come about Elijah. మరి ఆ విధంగా He ఏలియా did not care about Elijah. ఏలియా అతను పట్టించుకోలేదు. See, the word of God says అయితే దేవుని వాక్యం చెప్తున్నది in 1 Kings మొదటి రాజు 18th chapter, 18వ అధ్యాయం last verse, ఆఖరి వచనం, that is 46th verse. 46వ వచనం. యెహోవా హస్తము అదే. ఏలియాను బలపరచగా Hastam, the hand of the Lord was on Elijah, and he girded up his loins and ran before Ahab to entrance of Jezreel. అతడు నడుము బిగించుకుని అహాబు కంటే ముందుగా పరిగెత్తుకుని పోయి యెజ్రెయేలు గుమ్మం వద్దకు వచ్చి. So who went faster? ఎవరు అతనికంటే ముందుకు పోగలిగారు? Horse or Elijah? మరి గుర్రాలా లేకపోతే ఏలియా? See, God gave the speed to Elijah than the horse. మరి ఆ గురుముల బలం కంటే ఎక్కువగా మరి వేగంగా పరిగెత్తే In fact, శక్తి ఉంది. Ahab would have asked Elijah to give lift. మరి ఒకవేళ ఆహాబు ఏలియాకి రథం ఎక్కించుకుంటానని అన్నాడు. We don't know that how many horses were in Ahab's chariot. మరి ఆహాబు రథానికి ఎన్ని గుర్రాల బలం ఉన్నదో తెలియదు. But if God's hand is upon a man, అయితే దేవుని హస్తం మనుషుల మీద ఉన్నప్పుడు his power would be greater than the horse power. మరి అతనికి ఉండే శక్తి గుర్రముల బలం కంటే ఎక్కువైన బలం. He ran before Ahab's chariot. మరి ఆ యొక్క రథానికంటే ముందుగా అతడు పోగలిగినాడు. Therefore, God will not allow his children who are used by God mightily in the ministry. దేవుని యొక్క పరిచయంలో దేవుడు తన వాడుకో తగిన ఆ మనుషుల్లో అలాంటి శక్తి He ఇస్తాడు. will never make them to stand before the king. మరి రాజు ఎదుట అతను నిలబడటానికి అవకాశం లేదు. What a wonderful incident is this. మరి ఇటువంటి అద్భుతమైన సంగతి. So if we come willing to work in the vineyard, దేవుని యొక్క ద్రాక్ష తోటలో పనిచేయడానికి మనం ఇష్టపడిన God will give great things to us. మరి దేవుడు గొప్పదైన సంగతులు మనకి See, ఇస్తాడు. the man who refused first repented and come forward to work. మొట్టమొదట మరి తృణీకరించిన వాడు మొదట వెళ్ళి ఒప్పించబడి మొదటి పని చేస్తాడు. But one who accepted and committed did not come. మరి రెండో వాడు ఒప్పుకున్నాడు కానీ వాడు వెళ్ళలేదు. It's a very sad thing. అది చాలా విషాదం. How many times we commit and consecrate ourselves, అనేక సార్లు మనం వచ్చి మనం తీర్మానించుకుంటాము, but we never come into practice. అది దాన్ని కార్యసాధన చేయట్లేదు. Finally, I would like to draw your attention to one more thing and close. మరి ఇంకొక సంగతి మీ ఎదుటికి తీసుకొచ్చి నేను And ముగించబోతున్నాను. this is also more or less about serving the Lord like Christ. మరి క్రీస్తు వలె పనిచేసే విషయంలో పరిచయం చేసే విషయాన్ని 2 Kings, chapter 2, రెండవ రాజులు and verse 9. పొందవచ్చు. 2 Kings, 2nd chapter, 9th verse. రెండవ రాజులు 2వ అధ్యాయం పొందవచ్చు. And it came to pass when they were gone over that Elijah said unto Elisha, Ask, what shall I do for thee before I be taken away from thee? And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. వారు దాటిపోయిన తర్వాత ఎలీషాను చూసి, నేను నీ ఎద్దు నుండి తీయబడక మునుపు నీ కొరకు నేనేం చేయకూడదో దాన్ని నడుమని చెప్పగా, ఎలీషా నీకు కలిగిన ఆత్మలో 2 పాళ్ళు నా మీదకి వచ్చినట్లు దయచేయమని. Let us see how God prepared Elisha to be his faithful servant. మరి ఆ విధంగా ఎలీషాను నమ్మకమైన సేవకుడిగా ఎలియా సిద్ధపరిచాడు. First, he had to be just pouring water on Elijah's hand. మొట్టమొదటిగా అతడు ఏలియా చేతుల మీద నీళ్లు పోయేవాడు. See, in 2 Kings chapter 3 and verse 11. రెండవ రాజులు 3వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో, But Jehoshaphat said, Is there not a prophet of the Lord that we may inquire of the Lord by him? మరి అతని ద్వారా దేవుని చిత్తం అడుగుటకే యెహోవా ప్రవక్తలు ఎవడైనా ఇక్కడ లేడా? And one of the king's Israel servants announced and said, Here is Elisha, the son of Shaphat, which poured water on the hands of Elijah. ఇశ్రాయేలు రాజు యొక్క సైనికులు ఒకడు అంటున్నాడు, మరి ఏలియా చేతుల మీద నీళ్లు పోయేవాడైన ఎలీషా అనే ఒకడు ఉన్నాడు అన్నారు. So such a task, such a work is more profitable than studying PhD or any other degree.
మరి ఏదో పెద్ద పిహెచ్డి డిగ్రీ చేసే దానికంటే గొప్పదైన పరిసర ఇది. Many who study hard to get their degrees. మరి అనేక మంది వాళ్ళ యొక్క డిగ్రీలు పొందడానికి ఎంతో కష్టపడతారు. They are full of doubts. వాళ్ళకి అనేక అనుమానాలు They ఉంటాయి. may study well వాళ్ళు బాగానే and చదువుకుంటారు, learn much, చాలా నేర్చుకుంటారు. but they remain weak in faith. అయితే వాళ్ళు విశ్వాసంలో బలహీనులుగానే When the ఉంటారు. Lord called Elisha, అయితే ఎలీషాను దేవుడు he had పిలిచాడు. been engaged in the hard task of plowing with 12 yoke of oxen. అతడు 12 కాడి ఎద్దుల ని నాగలి దున్నుతున్నాడు. So Elisha could have thought he was not wasting his time. అయితే ఇప్పుడు ఎలీషా మరి సమయాన్ని తాను వ్యర్థం చేయకుండా Just pouring water on Elijah's hands. మరి ఏదో ఎలీషా చేతులను నీళ్లు పోస్తూనే ఉండిపోవాలి. Elisha was to be given a heavy task by God. మరి దేవుని చేత మరి ఎలీషా పెద్ద బరువైన పని అప్పగించాడు. Because there were many false prophets in the country. మరి దేశంలో అనేకమైన అబద్ధ ప్రవక్తలు ఉంటా And ఉన్నారు. other bitter enemies of God's interest, and like Jezebel. యెజబెల్ కోసంలో అనేక మంది దేవుని పనిని పాడు చేసేటువంటి ప్రవక్తలు ఉన్నారు. Even though there was much urgent need, అయితే అక్కడ ఎంతో అత్యవసరమైన అవసరం ఉన్నది. the Lord did not commission Elisha till many years later. మరి దేవుడు అనేక సంవత్సరాల తర్వాత ఎలీషాను By serving Elijah, ఏలియాకు సేవ చేస్తున్నాడు. Elijah had to learn the divine order, ఎలీషా ఇప్పుడు దైవ క్రమాన్ని నేర్చుకున్నాడు. subjection, లోపరుచుకుంటాడు. and humility. మరి దీనుడిగా ఉంటాడు. The divine order, subjection, humility also మరి we learn by Brother Boxing. దైవ క్రమాన్ని మరి దీనుడిగా ఉండుట, మరి తగ్గించుకొని పనిచేయట, మరి భక్సింగ్ ద్వారా మనం నేర్చుకోవాలి. So many things about we can talk about it. మరి అనేక సంఘాల విషయాల గురించి ఆయన గురించి So మాట్లాడుతాం. sons of the prophets came to be taught and went away satisfied with new knowledge. మరి ఇప్పుడు అనేక మంది దేవుని ప్రవక్తల కుమారులు వారిని లోపరుచుకుని నేర్చుకున్నారు. But Elisha was not satisfied with this. మరి అయితే ఎలీషా ఈ విషయంలోనే తృప్తి పడలేదు. He went ministering to Elijah with a great longing. His heart become effective and fruitful servant of God. మరి అతని మనసు మరి నమ్మకంగాను యథార్థంగాను సేవ చేయడంలో అప్పగించుకున్నాడు. See, at last in 2 Kings chapter 2 and verse 9. మరి చివరికి 2 రాజులు 2వ అధ్యాయంలో See, near the end of Elijah's life on earth, మరి ఏలియా జీవితము మరి ఆ ముగింపు దినాల్లో Elisha found an opportunity of asking a favor from Elijah. మరి ఏలియా నుండి ఒక దయ పొందటానికి అవకాశం ఇప్పుడు ఎలీషాకు కలిగి ఉన్నాడు. He did not ask for popularity or worldly gain. మరి ఈ లోకంలో ఏదో ప్రాముఖ్యతను లేక ప్రఖ్యాతి పొందటానికి కోరుకోలేదు. But for a double portion of the spirit which was Elijah had. ఏలియా కలిగి ఉన్నటువంటి ఆత్మలో 2 పాళ్ళు తన మీద కావాలని ఆశ. Because he wanted to be a God's faithful and fruitful servant. మరి దేవుని యొక్క నమ్మకమైన యథార్థమైన సేవకుడిగా అతను ఉండాలని కోరినాడు. We must be careful not to have wrong motives in our hearts, even serving the Lord. దేవుని సేవించట్లో మరి ఏదో తప్పుడు తలంపులు ఉద్దేశాలు మనం కలిగి ఉండకూడదు. Because the devil will try to put them in us. ఎందుకంటే శత్రువు మన హృదయాల్లోనికి అలాంటి తలంపులు So తీసుకొస్తాడు. that the testimony of Jesus Christ may be dishonor and confusion be brought into the churches. మరి ఆ విధంగా దేవుని యొక్క క్రీస్తు యొక్క సాక్ష్యాన్ని కలవపరచడానికి శత్రువు అలాంటి తీసుకుని వస్తాడు. If we have a secret love for popularity, మరి పేరు పొందడానికి రహస్యంగా తలంపు మనలో కలిగి ఉంటాం. many people have gone away from the boxing. మరి ఆ ఉద్దేశం చేత అనేక మంది బాక్సింగ్ గారిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. Many people, చాలా మంది. they are very, very big shots in Chennai and other places. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లోను చెన్నైలోను No, not Andhra Pradesh, maybe Andhra Pradesh, I don't know. అనేక మంది చాలా గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు. So-called big shots. వాడు చాలా గొప్ప ఆస్తిపరులు. Sam Kamalesan,
Sam Kamalesan, Sam Paul Kamalesan. Gupta, he is the All. Hindustan Bible Institute director. They were all in Joshua with Brother Bakshi. వాళ్ళందరూ ఒకప్పుడు భక్తిగానే Vedanayam Shastriya. Vedanayam Shastriya, son. వాళ్ళ అబ్బాయి. One day I went to the market ఓ నన్ను Chennai. చెన్నైలో to buy vegetables. సంతకెళ్ళాను. This Vedanayam Shastriya with Gavi dress, he also came to buy vegetables. మరి Vedanayam Shastriya. వేదనం శాస్త్రి గారు కూడా ఆ బైబిల్ స్టడీకి వస్తూ ఉండేవాడు. He will wear a big cross, ఆయనకి ఒక పెద్ద శిలువ బొమ్మ Gavi dress with jibba, వేసుకుని, tall man with big mustache. మంచి గడ్డ వేసుకుని He will sing nicely. Kalachepam. He will sing Kalachepam. కాలక్షేపం. Then I went near to him. I said, Oh. Ayya, Sodhanaya, praise Lord. ఆయన దగ్గరికి పోయి స్తోత్రమయ్యా ఇది ప్రైజ్ లార్డ్ అన్నాను. First, he asked me, Thambi, తంబి అన్నాడు. Miru, where are you from? ఎక్కడి నుంచి వచ్చావయ్యా? I said, Joshua. దేవశామ. Bakshi ఉన్నారా? పక్షి ఉన్నాడా? నేను సండే స్కూల్ స్టూడెంట్. నేను సండే స్కూల్ స్టూడెంట్ అయ్యా. He's also a big man nowadays. అప్పుడు అతను కూడా చాలా గొప్పవాడు. He's asking private. ఇప్పుడు అలాగే అడుగుతా ఉంది. So all of them, for money's sake, popularity sake, all left from here, from Joshua. దేవశామ నుండి అలాంటి వాడు డబ్బుని ఆశించి ప్రఖ్యాతిని ఆశించి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. But only handful of people with him till the end. మరి కొంతమంది మాత్రమే వారి చివరి వరకు నమ్మకంగా ఉండినారు. So Satan will attract us to people who flatter us, and thus we will go astray from the will of God. మరి వాళ్ళందరూ మనల్ని పొగిడేటట్టుగా వచ్చి మరి దేవుని యొక్క చిత్తం నుంచి మనల్ని తొలగించడానికి వస్తూ ఉంటారు. Satan has power to make our own hearts deceive us. మరి సాతాను మన సొంత హృదయాన్ని మోసగించేవాడిగా ఉంటాడు. Our constant prayer should be, Lord, మన యొక్క ఏకాగ్రత ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు పైన remove all unworthy and wrong motives from my heart, మన హృదయంలో అయోగ్యమైన తలంపు చెడ్డమైన అన్ని తీసివేయబడాలి. and make me a spirit-filled servant of thine. మరి ఆత్మీయమైన దైవ సేవకుడిగా ఉండాలి. You can use me at anywhere, at any time. ప్రభువా నువ్వు నన్ను ఎక్కడైనా సరే ఏ సమయంలోనైనా మీరు నన్ను వాడుకుంటకు సిద్ధంగా ఉన్నాను. So let us commit ourselves ఆ విధంగా మనం this afternoon. ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ఆయనకు అప్పగించుకున్నాం. May the Lord bless His word. ప్రభు ఈ వాక్య భాగం ఆశీర్వదించుగాక.